اگر تو سوات کے واقعے پر وزیر اعلیٰ کو استعفیٰ دینا چاہیے یا جو یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اس کے خلاف FIR، تو میں پہلے اس کو کہوں گا کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ اور بلاول بھٹو کے خلاف تھر میں بچوں کی اموات کی FIR ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ٹک ٹاکر مریم نواز صاحبہ، ان کو پاک پتن میں جو 20 بچے ابھی چند دن پہلے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اسپتال میں جاں بحق ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے استعفیٰ دینا چاہیے۔ تو اگر ہم ایئر ایمبولینس لے کے جاتے وہاں پہ، MI-17 ہیلی کاپٹر ہے، بڑا ہیلی کاپٹر ہے، موسم بھی خراب تھا، پہاڑی علاقہ تھا، وہاں پر اس بات کا اور جگہ بھی بہت ہی زیادہ نازک تھی، وہاں پر ایئر ایمبولینس کے ذریعے حادثے کا زیادہ امکان تھا بنسبت لوگوں کو ریسکیو کرنے کا، لیکن جو زمینی لوگ تھے ان کی یقیناً ذمہ داری بنتی ہے اور ان کے حوالے سے تحقیق ہوگی اور جو ذمہ دار ہوں گے ان کو انشاءاللہ قرار واقعی سزائیں بھی دی جائیں۔ ایئر ایمبولینس کی کیا صورتحال ہے؟ رہا ہے کہ سوات میں جو جاں بحق افراد ہیں ان کا قاتل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے اور وزیر اعلیٰ کے خلاف اس کا مقدمہ درج ہونا ہے۔ کون کہتا ہے؟ گورنر خیبر پختونخوا۔ یار بس کسی ایسے بندے کی بات کریں جو سنجیدہ آدمی ہو اور جو کسی سنجیدہ ذمہ داری پہ فائز ہو، جس کا کام فیتے کاٹنا، اسکولوں کا افتتاح کرنا، کسائی کی دکان پہ جا کے گوشت کو ٹیسٹ کر کے پھر کہنا کہ میں نے اس سے افتتاح کیا، اس طرح کی باتیں کرنے والے کا میں کیا جواب دوں۔ لیکن اگر تو سوات کے واقعے پر وزیر اعلیٰ کو استعفیٰ دینا چاہیے یا جو یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اس کے خلاف FIR، تو میں پہلے اس کو کہوں گا کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ اور بلاول بھٹو کے خلاف تھر میں بچوں کی اموات کی FIR ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ٹک ٹاکر مریم نواز صاحبہ، ان کو پاک پتن میں جو 20 بچے ابھی چند دن پہلے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اسپتال میں جاں بحق ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے استعفیٰ دینا چاہیے۔ وہ جو مری میں 23 افراد جاں بحق ہوئے تھے برف میں، اس پہ استعفیٰ دینا چاہیے۔ ایسے ہزاروں مثالیں ہیں۔ وہ اس وقت اجڑیاں صاف کرنے میں جو 30 ارب روپے کا نسخہ جو ہے وہ پھکی جو ہے وہ کھا چکی ہیں، اس کو ڈکارے مار رہی ہیں۔ میرے خیال میں ان کو شاید اپنا صوبہ نظر نہیں آ رہا، ان کو بھی مورد الزام اور احتساب کے کٹین میں لانا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے جو بھی کارروائی قانونی ممکن ہے ذمہ داروں کے خلاف وہ ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تمام ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ ایئر ایمبولینس کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا بائی پاس روڈ پر حادثے پر ایئر ایمبولینس استعمال نہیں ہو سکتی تھی؟ جہاں تک یہ ایئر ایمبولینس کا تعلق ہے، یہ سوال بار بار آیا اور اس کا بار بار جواب دیا گیا ہے۔ بالکل ایئر ایمبولینس ہماری موجود ہے، لیکن یہ جو موقع تھا، یہ جو جگہ تھی، یہاں پر ایوییشن والوں کے مطابق، پائلٹس کے مطابق اور جو وہاں کے ایکسپرٹس ہیں ان کے مطابق یہاں پہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کرنا ممکن اس لیے نہیں تھا کہ اس کے لیے بھی آپ کو وہ ایکوپمنٹ چاہیے۔ ایئر ایمبولینس بطور ایمبولینس استعمال ہو رہی ہے، یعنی ایک جگہ سے زخمیوں کو دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کے لیے، تو اس میں سامان ہے، آکسیجن ہے، باقی ڈاکٹر کی سہولیات ہیں، پیرامیڈکس کی سہولت ہے، لیکن لوگوں کو نیچے سے اٹھا کر جو طریقہ کار ہوتے ہیں جو اس کے لیے ایکوپمنٹ ہے وہ نہیں تھا اس میں۔ تو اگر ہم ایئر ایمبولینس لے کے جاتے وہاں پہ، MI-17 ہیلی کاپٹر ہے، بڑا ہیلی کاپٹر ہے، موسم بھی خراب تھا، پہاڑی علاقہ تھا، وہاں پر اس بات کا اور جگہ بھی بہت ہی زیادہ نازک تھی، وہاں پر ایئر ایمبولینس کے ذریعے حادثے کا زیادہ امکان تھا بنسبت لوگوں کو ریسکیو کرنے کا، لیکن جو زمینی لوگ تھے ان کی یقیناً ذمہ داری بنتی ہے اور ان کے حوالے سے تحقیق ہوگی اور جو ذمہ دار ہوں گے ان کو انشاءاللہ قرار واقعی سزائیں بھی دی جائیں گی۔ نادیہ پریدا کا خبر ہے بڑا سورے کا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ابھی اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور خصوصاً جو اپوزیشن رہنما ہے ڈاکٹر عباد، وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت چند دنوں کے مہمان ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے پر تو میں قوم کے ساتھ افسوس کا اظہار ہی کروں گا، اپنے دکھ کا اظہار کروں گا کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی دھجیاں شاید وہاں سے اڑائی گئی ہیں جو اس کی حفاظت کے ذمہ دار تھے، اور مبارکباد دوں گا مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ ان کی انتہائی دن رات کی محنت اور کوشش کے نتیجے میں 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی اور جس کے بعد آج عدالتیں اس طرح کے فیصلے کر رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کروایا۔ جن کو بھی اس فیصلے سے خوشی ہے ان کو چاہیے کہ وہ مولانا صاحب کا شکریہ ادا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ڈاکٹر عباد کا تعلق ہے تو وہ پشتوں میں ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں گڑا گڑا کوا خلو بدی خوگی گی، گڑ گڑ کرو منہ میں مٹھاس خود بخود آ جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ۔
देखें, अभी तो स्पीकर साहब का हुक्म है, अभी देखते हैं उसमें फैसला होगा। आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा है, उसमें इन तमाम अमूर पे बात होगी और जो भी फैसला होगा आपके सामने आ जाएगा। साहब ये बताएं कि स्वाद का इतना बड़ा सानहा हुआ, लेकिन आप लोग कह रहे हो कि कुदरती आफत है। ये हर कोई कह रहा है, आपके अपने पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये इंसानी गलती है, ये कोताही है। तो अब तक किसी को सजा नहीं हुई और सिर्फ सस्पेंड और बातें किए गए। तो क्या आप कहते हैं कि सूबाई हुकूमत 13 साल में रेस्क्यू का निज़ाम फाल नहीं कर सकती? और ये पहले ऐसा नहीं है, इससे पहले कोहिस्तान में भी होता है। देखें, जहाँ तक इस वाक़े का ताल्लुक है, ये एक इंतहाई अलमनाक और अफसोसनाक वाक़या है और इस पर अफसोस का इजहार मैं इसलिए करूँगा कि यकीनन इसमें इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं, इंसान जाँ बाक हुए हैं और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और ख़ास तौर पर हमारे मेहमान जो पंजाब से यहाँ आए थे, उनको ये गम जो है ये बर्दाश्त करना पड़ा है, उनकी फैमिलीज़ को ये गम बर्दाश्त करना पड़ा है। रह गई बात इसकी कि आपने कहा कि हम कहते हैं कि ये कुदरती आफत थी, तो हम कहते नहीं हैं, ये हकीकत में कुदरती आफत थी। सैलाब का आना, क्लाउड बर्स्ट का होना और उसके नतीजे में फौरी तौर पर दरियाओं में तूफ़ानी सूरत हाल पैदा हो जाना, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाना, ये यकीनन ये कुदरत की तरफ से आया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने कभी भी इस बात पर जो है माजरत ख्वाहाना रवैया इख्तियार नहीं किया। मैं समझता हूँ बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जहाँ भी ऐसा हादसा हो वहाँ पर फौरी तौर पर इमदादी जो वसाइल हैं वो वहाँ मुहैया किए जाएं, लोगों को निकाला जाए और रिलीफ की जो भी एक्टिविटी उस वक्त मुमकिन हो सके वो की जाए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जिन लोगों पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती थी, उनको इस मखसूस वाक़े के तनाज़ुर में उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी हुई है, उनको मुअत्तल भी किया गया है और उनके खिलाफ इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद वहाँ मौके पर जाकर 3-4 वज़रा के साथ जो है वहाँ पर अनाउंस की, मौके का जायज़ा लिया। हुकूमत के तमाम एहलकार, चाहे वो वज़रा हों चाहे वो आला अफसरान हों, सब वहाँ मौजूद थे और इस पूरे वाक़े का ना सिर्फ जो है वो तफ्तीश और तहकीक की जाएगी, बल्कि जो भी जिम्मेदार होगा उसको सज़ा दी जाएगी। जाहिर है कि सज़ा कोई एक दिन में तो नहीं दी जा सकती, तयन करना पड़ता है कि कौन जिम्मेदार है। जैसी जिम्मेदारी का तयन होगा आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह सज़ाएँ भी दी जाएंगी। रह गई बात इक़दामात की, तो इक़दामात किए जा रहे हैं। आपको पता है कि कल से दोबारा इस मुहिम का, तजावुज़ात के हटाने की मुहिम का भी आगाज़ हो गया है। दरियाओं में जो गैर कानूनी खुदाई माइनिंग के नाम से हो रही थी, उस पर भी पाबंदी ज़बरदस्ती लगाई गई है। लेकिन एक चीज़ मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूँ कि माजी में भी हमने तजावुज़ात हटाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग जिनके नाजायज़ तजावुज़ात थे, जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है सरकारी, तो वो अदालतों से जाके स्टे ले लेते हैं। स्टे लेने की वजह से हम फिर हुक्म इम्तनाई की वजह से हुकूमत कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि फिर तौहीन अदालत के नोटिस आने लग जाते हैं। तो इस वजह से ये कुछ चीज़ों में यकीनन मसाइल का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसमें एक अदालती अहकामात भी एक वजह है। रह गई बात कि गलती, तो देखें अवाम का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उन जगहों पे जाने से इज्तिनाब करे जहाँ पर ख़तरा पैदा हो सकता है। जगह जगह वार्निंग बोर्ड्स लगे हुए हैं, जगह जगह तंबीह के बोर्ड्स लगे हुए हैं। अवाम को मैं खुद, चूँकि इत्तलात की जिम्मेदारी मेरे पास है, कई दिनों से, इस वाक़े के कई दिन पहले हम बार बार मीडिया पर ये बात करते रहे हैं कि अवाम को मानसून में, बारिश में, इन हालात में एहतियात से काम लेना चाहिए। और बहरहाल मैं आवाम से अभी भी अपील करूंगा कि वो हुकूमत के साथ तावन करें, कोई ऐसी जगह पे ना जाएं जहां उनके लिए खतरात पैदा हो सके। दूसरी बात यह कि एक चीज़ पर मैं समझता हूं कि उसको हाईलाइट होना चाहिए मीडिया में, और वो ये कि उस दिन, जिस दिन स्वात में ये अफसोसनाक वाक़या हुआ और ये जाने ज़ाया हुई, उसी दिन उसी ज़िला स्वात में इसी सैलाब और इसी तूफ़ान और इसी दरियाए स्वात में से 80 लोगों को बचाया भी गया। उनको 1122 ने, रेस्क्यू के महकमे ने, रिलीफ के महकमे ने बचाया, उनको सपोर्ट किया। वहाँ पर लाइफ जैकेट्स भी भेजी गई, तैराक भेजे गए और उन्होंने दरिया के पानी से लोगों को रेस्क्यू भी किया। उन 80 लोगों का जिक्र भी करना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि रेस्क्यू वाले सोए नहीं थे, बल्कि उस दिन वो मसरूफ थे। पूरा ज़िला है, बहुत बड़ा ज़िला है, पहाड़ी इलाका है, ये दरिया कई 100 मील का जो है किलोमीटर का रास्ता सफ़र तय करता है अपने जहाँ से माखज़ जो उसका है। तो यकीनन मुख्तलिफ जगहों पे सैलाबी सूरत हाल थी और रेस्क्यू की टीमें जो ज़िले की हैं वो पूरे सूबे में मुनक़सिम थी, तकसीम थी, मुख्तलिफ जगहों में लोगों को सपोर्ट कर रही थी। तो ये तमाम वो इश्यूज़ हैं जिन पर हमें नज़र रखनी चाहिए।